ارے دلہن رکو، وہ جو کمرے میں جانے لگی تھی شائستہ کی آواز پر تعجب سے ان کی جانب دیکھتی ہے۔ میرے کمرے میں جاؤ، وہاں پر تمہارا ڈریس پڑا ہے، بات لے کر بیوٹیشین سے اچھا سا میک اپ کروا لو، جاؤ شاباش جلدی۔ وہ اسے جانے کا اشارہ کرتی ہیں، لیکن میں اوہو دلہن، مجھے بحث بالکل پسند نہیں، وہ نروٹے پن سے کہہ کر ان کے کمرے میں گھس کر لاک لگا لیتی ہیں اور سومیا حیران و پریشان سے ان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ الیان کی آج برتھ ڈے تھی، اس لیے صبح سے گھر میں چہل پہل تھی۔ وردہ پھپھو اور آمنہ چچی بھی اپنی فیملی سمیت یہاں آ چکی تھیں۔ سبھی ہلا گلا کرنے میں مصروف تھے، جبکہ الیان صبح سے گھر بدر ہوا کہیں اور ہی بزی تھا۔ لیکن جو چیز سومیا کو حیران و پریشان کر رہی تھی وہ حماد اور فاخر کا 2 آدمیوں کے ساتھ اپنے کمرے میں قیام پذیر ہونا تھا۔ شائستہ بھی وقتاً فوقتاً اندر جاتی اور کچھ ہدایات دے کر واپس آ جاتی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے اسٹڈی روم میں اپنا قیام پکڑے جانے کا خطرہ تھا، وہاں تو وہ روز صفائی کر کے اپنی رہائش کی تمام باقیات سمیٹ کر آتی تھی۔ اس کے استعمال کی ساری چیزیں بھی کمرے میں ہی تھیں، اسے بس ان کا مشکوک انداز گھبراہٹ پیدا کر رہا تھا۔ کیا یار، صبح سے کام کر رہے ہو، ابھی تک مکمل نہیں ہوا، الیان آنے والا ہے۔ وہ بیڈ پر چڑھ کر آدمیوں کو ہدایات دیتے فاخر اور حماد سے بولی، ارے نانو بس ہو گیا، آگے حکم کریں۔ فاخر بیڈ سے چھلانگ لگاتا انگوٹھے سے ڈن کا اشارہ کرتا بولا۔ حماد نے بھی اس کی تقلید کی، دونوں ایک جیسی ٹی شرٹ اور نکر پہن کر غضب ڈھا رہے تھے اور کام کرتے آدمی ان کی باتوں اور انداز دیکھ کر حیران درحیران ہو رہے تھے۔ 3 فٹ کے بچے 6 فٹ کے لوگوں کو نچائے پھرتے تھے۔ ہائے کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ سب۔ ان کے لہجے اور الفاظ میں اس قدر حسرت و محبت تھی کہ وہ دونوں اپنے ماموں مامی کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ اوکے اب چپ چاپ نیچے جا کر تیار ہو جاؤ، اس سرپرائز کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ اگلا حکم صادر کرتی ہیں جس پر فوراً عمل ہوا۔ تم لوگوں کو اندلیب چھوڑ آئے گا۔ انہوں نے وردہ کے بیٹے کا نام لیا تو دونوں آدمی سر ہلاتے باہر نکل گئے۔ شائستہ مسکراتے ہوئے کمرے پر ایک دائرانہ نگاہ ڈال کر باہر آتی ہیں اور لاک لگا دیا۔ ابرش کزنز کے ساتھ مل کر تیار ہو رہی تھی، البتہ شائستہ ہمیشہ سمپل رہنا ہی پسند کرتی تھی۔ وہ زندگی میں 2 دفعہ فل تیار ہوئی تھیں، ایک دفعہ اپنی شادی پہ اور دوسری دفعہ الیان کے ریسیپشن پہ۔ ابرش کی شادی پہ بھی بس نارمل سا میک اپ کیا جو بیٹی کی جدائی کے غم سے منہدم ہی ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، سومیا ہچکچاتے ہوئے مہمانوں سے ملنے باہر آئی۔ بیوٹیشین اسے تیار کر چکی تھی اور شائستہ کو حکم کے تیار ہو کر باہر مہمانوں سے ملے اس کو جھنجھلانے پر مجبور کر گیا۔ فقط 1 ہفتہ، اس کے بعد میں یہاں کی پابندیوں اور ان کے حکم سے آزاد ہو جاؤں گی۔ مجھے صرف 1 ہفتہ اور اس سب کے سامنے اس ڈرامے کو برقرار رکھنا ہے۔ وہ پرعزم انداز میں سوچتی ہے کیونکہ اس کے اپنے پرنسپل سے جاب کے سلسلے میں بھی بات ہو چکی تھی۔ ماشاءاللہ سبھی اس کا آتشہ حسن دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اس اتنی حسین اور بے مثال لگ رہی تھی کہ مقابل چاروں شانے چت ہو سکتا تھا۔ اس کا دراز قد، مہارت سے اتنا تراشا گیا بدن اور محبت سے کھینچا گیا چہرے کا نقشہ کسی کو بھی ساکن کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میری بہو تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، صدقے جاؤں۔ شائستہ اپنے لہجے میں بے پناہ محبت سمیٹے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہیں۔ سرخ فراق جس پر سلور کڑھائی اور لیسز کا کام کیا ہوا تھا، تنگ فٹنگ میں اس کا متناسب سراپا اور دراز قد دلکش لگ رہا تھا۔ مناسب سی جویلری اور میک اپ نے اسے مزید نکھار دیا تھا۔ سبھی الیان مرزا کی بیوی کے حسن سے بے پناہ متاثر نظر آ رہے تھے۔ وہ جیسا خود حسین شہزادہ تھا، اس نے بیوی بھی شہزادیوں کی ملکہ جیسی لی تھی۔ تم جانتی ہو تمہاری ساس تم سے بہت بہت پیار کرتی ہے، وہ ان کے محبت سے گال چومنے پر اپنی سوچ پر شرمندگی محسوس کرتی ہے۔ وہ سب اس سے کتنا پیار کرتے تھے، اس کی ہر بات اور چیز کا خیال رکھتے تھے۔ اتنی محبت تو اس کی سگی ماں کے لہجے میں نہیں ہوتی تھی جتنی محبت شائستہ اس سے کرتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے بڑھ کر اس کو اہمیت دیتی، اس کی ہر ضرورت اور خواہش کا بے پناہ خیال رکھتی، جبکہ سومیا اتنے اچھے لوگوں سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ ایسا محبت بھرا گھر اور ایسی راحت امیز پناہ اسے کہاں ملنی تھی۔ جو محبتوں کا بوجھ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ دنیا کسی بوجھ کی مانند رویہ رکھتی ہے۔ رکو، ان کی روبدار آواز پر اس کے قدم اور انگلی پہ گھومتی ہوئی چابی فوراً ساکن ہو گئی۔ جی ممی، وہ ان کی جانب رخ کرتا مؤدب سا بولا۔ اتنی لیٹ آئے ہو اور اب سیدھے کمرے میں جا رہے ہو، یہ تمہارا باپ کاٹے گا، منہ بنا کر کہا۔ ممی میں فریش ہو کر آپ لوگوں کے پاس ہی آنے والا تھا۔ وہ مسکرا کر ان کی جانب دیکھتا آگے بڑھا۔ تمہیں آج کا دن یاد تھا، پھر بھی سارا دن باہر گزار کر آئے ہو، وہ نروٹھے پن سے بولی تو الیان ہنستے ہوئے ان کے پیچھے سے ان پہ گھیرا ڈال لیتا ہے۔ لو یو ممی، بٹ میرے فرینڈز نے اس بار بہت اچھی پارٹی رکھی تھی، ان کی محبت کو تو ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ ہر سال آپ کے ساتھ برتھ ڈے گزرتی، لیکن اس بار دوست اور بینک کولیگز نے ہی جان نہیں چھوڑی۔ ان کے گال پر بوسہ دیتے پیار سے پچکارا اور شائستہ مسکرا گئیں۔ وہ اس سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتی تھیں، ویسے بھی وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، دوستوں کا بھی اس پر پورا حق تھا۔ کبھی ایسے کہ سومیا کو بھی کر کے دکھاؤ، خیر فریش بعد میں ہونا، ابھی سب سے مل لو۔ وہ اس کو فرے کرتی مصنوعی منہ پھلا کر بولی تو وہ سر کھجاتا مسکرا کر ان کے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتا ہے، جہاں سب تیار شیار ہوئے ہاتھوں بہن گفٹس پکڑے اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ وہ اس سب سے ہر بار نئے سرے سے بے پناہ خوش ہوتا، کیونکہ شائستہ ہمیشہ اس کی برتھ ڈے دھوم دھام سے مناتی تھی، لیکن اس دفعہ کچھ انوکھا تھا اور اسے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں تھی کہ اس دفعہ اپنے برتھ ڈے پہ سومیا کو دیکھ کر اس کی روح تک آسودگی پھیل گئی تھی۔ سب سے بڑھ کر اس کی اپنے لیے تیاری دیکھ کر وہ بہت پرسکون محسوس کرتا ہے اور دل ہی دل میں
पक्का इरादा बांध डाला कि वो आज रात इससे बात कर लेगा। थैंक यू सो मच मम्मी। वो खुशी से झूमता मुस्कुराते हुए इनका सर अपने सीने से लगा लेता है। जवाबन वो भी आसूदगी महसूस करती मुस्कुरा कर आंखें बंद कर लेती हैं। अल्लाह तुम्हें हज़ारों साल ये दिन दिखाए, तुम हमेशा यूं ही हंसते खिलखिलाते रहो और तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। आलिया उनके नमनाक लहजे पर सभी इमोशनल हो गए और सोम्या को अपनी माँ की आगोश याद आई थी। उसका बाप भी यूं ही उसको सीने से लगाकर प्यार करता था। उसकी माँ भी उसे यही कहती थी कि उसे उनकी भी उम्र लग जाए और ऐसा ही हुआ। उसने अपने माँ बाप की भी उम्र ले ली थी। उसको ज़िंदगी बख्शकर वो मौत की आगोश में चले गए थे। मम्मी यू नो आप दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मी हैं। आई एम सो लकी दैट यू आर माई मदर। वो उनका माथा चूमकर कहता सबको है देखता है और जो ही उसकी नज़र सोम्या पर पड़ी वो मुस्तफक्र से अपनी माँ को इशारा करता है। शाइस्ता उसकी नज़रों के ताक़े में देखती हैं और उनकी हालत भी अलियान से मुख्तलिफ नहीं रही। सोम्या की आंखों से आंसू निकलकर गाल पे गिर रहे थे क्योंकि उसकी ज़िंदगी में यूँ गले से लगाकर माथा चूमने वाला बाप नहीं रहा था, उसको जीने की दुआएं देने वाली माँ नहीं रही थी। सोम्या वो सरगोशी करता है जो इतनी बुलंद ज़रूर थी कि सभी को सोम्या की तरफ मतवज्जा कर गई। सोम्या मेरी बच्ची। शाइस्ता उसकी कैफियत को समझते उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती हैं और इसका ज़बर टूट गया। उनके गले लगकर हिचकियाँ मारते रोने लगी। अपने खसारे के आंसू किसी कंधे की तलाश में गिरने लगे। आलियान को उसे यूं देखकर अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो अपनी इस कैफियत पे हैरान था कि वो क्यों इस लड़की की तकलीफ पे तकलीफ महसूस करता है, क्यों वो लड़की दिन ब दिन तरस व हमदर्दी के दायरे से निकलकर किसी और सिंहासन पे बैठ रही थी। चुप चुप हो जाओ मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल तनहा नहीं हो, हम सब हैं ना तुम्हारे पास। मैं तुम्हारी सास ही नहीं बल्कि माँ भी हूँ और तुम मेरी बेटी हो। शाबाश मेरी जान, रोना बंद करो। देखो तुम्हारे रोने से आलिया भी परेशान हो गया है। वो उसके शिकार साफ करती उसे तसल्ली देने लगी और सोम्या को भी खुद को संभालने की कोशिश करती थोड़ी शर्मिंदा हुई कि उन लोगों के इस खुशी के मौका पे वो अपना रोना लेकर बैठ गई थी। यही वजह थी कि ज़बरदस्त के तमाम मराहल से गुजरकर धीरे से मुस्कुरा गई। चलें जल्दी केक काटें, बहुत भूख लग रही है। अरसल ने दुहाई दी जिस पे सभी इसके नदीदेपन पर मुस्कुरा गए और फिर खुशगवार हैरत माहौल में केक काटा गया तो आलियान ने सबको केक खिलाकर मुबारकबाद वसूल की। मामू ज़रा मामी को स्टाइल से खिलाए ना, हमाद ने सोम्या का पल्लू छेड़ते कहा तो सभी पुरशौक नज़रों से उनको देखते हैं। हमाद अलियान ने घूरा और सोम्या के हाथ में खारिश होने लगी कि एक लगा ही दूं इस फितने को तो बेहतर होगा। अरे क्या हुआ, ठीक ही तो कह रहा है मेरा बच्चा, चलो जल्दी से बेगम को खिलाओ वरना अच्छा नहीं होगा, इब्रिश ने नाराज़ लहजे में कहा और दोनों सबकी नज़रों से कन्फ्यूज़ होने लगे। आलिया केक खिलाना है, इसे नज़रों से नहीं खाना। उसका मसलसल हिचकिचाकर सोम्या को देखना शाइस्ता को मैदान में आने पे उकसाता है। आलियान हिचकिचाते हुए केक का टुकड़ा उसके मुंह में डालने के लिए बढ़ा। सोम्या वो मुश्किल सब्र का मुजाहरा करती है। अरे करीब हो जाओ थोड़ा। अंदलीब ने ठोका दिया और उसका ठोका भी धक्के के बराबर था, इसलिए केक का टुकड़ा सोम्या के होंठों में फैल गया तो सबके लबों पर हंसी की झंकार फैली। हाय यहाँ तन्हाई होती तो कमाल हो जाता। नाजुक लब और उन पे स्वीट केक। इब्रिश का आंख दबाती शर्की अंदाज में कहती उन दोनों के चेहरे सुर्ख कर देती है। कुछ शर्म करो इब्रिश, बेशक तुम मैरिड हो लेकिन अच्छी लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती हैं। वो बस इतना ही कह सका और शाइस्ता अपने बेटे पे कफ़े अफसोस मलकर रह गई। वो आज 35 साल का हो चुका था लेकिन शायद वो 60 साल का भी हो जाता तब भी उसकी मासूमियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। आज उन्हें शिद्दत से अफसोस हुआ था कि क्यों उसकी स्कूल और कॉलेज लेवल पर इतनी छानबीन करके अपनी अच्छी कर रखवाई, क्यों उसको दुनियावी तलीम से ज़्यादा दीनी तलीम दिलवाई, क्यों उसको सोशल मीडिया की रंगीनी और लड़कियों से 100 फुट के फासले पर रखा। अगर वो बुरे लड़कों में बैठता, सोशल मीडिया में लाइजा करता तो आज इतना अच्छा हरगज़ ना होता। कुछ ना कुछ तो सीखता। काश बेचारी को बीवी ही बेशरम मिल जाती तो आज कोई खुशखबरी सुनने को मिलती। आमना चची ने सरगोशी की तो पास खड़ी मिर्दा ने मुस्कुराकर टोका दिया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता आलिया, चलो डिनर करते हैं। मुंह फैलाकर कहते वो टेबल की तरफ इशारा करती हैं जबकि वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने से भी परहेज़ करते हैं। लेकिन मम्मी डिनर तो मैं उनके घूरने पर वो गड़बड़ाया क्योंकि वो अभी दोस्तों के साथ डिनर करके आया था। उसने हमारे यहाँ मना किया कि उसकी फैमिली ने भी एहतमाम किया होगा लेकिन उन्होंने भी अच्छा खासा खिलाकर छोड़ा था। आराम से डिनर करो हमारे साथ वरना जानते हो मुझे। वो उसे कुर्सी पर बैठाते गुस्से से कहा। सभी अपनी जगह पे बैठकर रगबत से खाना खाने लगे। मम्मी मेरा पेट फिल है, मुझसे ज़्यादा नहीं खाया जाना। वो 2-4 नवाले लेकर हाथ खींच लेता है और सभी को इसकी हरकत से दुख हुआ कि वो सुबह से उसके लिए मेहनत कर रहे थे। आखा पे इसकी लापरवाही नसीब हुई थी। किसी की चाहत का जवाब चाह से ना हो तो दुख तो होता है। चलें फिर आज इसके साथ एक गेम खेलते हैं ताकि ये आइंदा हमारी मेहनत में पानी ना फेरे। इब्रिश ने गुस्से से कहा क्योंकि सबसे ज़्यादा किचन में वही जली थी। हालांकि बेचारी का आज रात शौहर आना था, उसने अलियान की खातर पार्लर का भी चक्कर नहीं लगाया था। तुम ठीक कह रही हो इब्रिश, हम क्या पागल हैं कि हम क्या पागल थे कि सुबह से इसका वेट करते रहे और ये दोस्तों के साथ पार्टी कराया। इतनी दफ़ा कहा है कि इस उम्र में बाहर के खाने सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और पता नहीं कैसे दोस्त थे और क्या क्या खिलाया होगा। शाइस्ता भी मुंह फैलाकर अरसर और अंदलीब को इशारा करती हैं तो दोनों मुस्कुराकर अलियान के बाजू पीछे करके उससे कुर्सी से लगा देते हैं। अगर वह मोहब्बत में शिद्दत पसंद मानती तो इतनी ही सख्त गिर और रसूल पसंद थी। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।